श्री सत्य साई बाबा ने सन 1984 के अगस्त और सितंबर महीनों के दौरान श्रीमद् भगवद गीता पर 34 महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। ये प्रवचन गीता के सार को विविध सरल उदाहरणों के माध्यम से निरूपित करते हैं, जो प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 16 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुनेंगे। भूमिका। अपार प्रेम एवं करुण भावना से भगवान बाबा द्वारा प्रदत्त भगवद गीता की प्रवचन श्रृंखला का यह अंतिम भाग है। इससे पहले दिए गए 33 प्रवचनों के निचोड़ को भगवान बाबा ने लगभग इस प्रवचन में समेटकर गीता के समाहार स्वरूप को प्रस्तुत किया है। स्वामी का उपदेश है कि कर्म और देह पर्याय शब्द हैं, क्योंकि कर्म से देह की प्राप्ति होती है और देह कर्म करने हेतु ही प्राप्त होती है। कर्म किए बिना जीवन यापन असंभव है। अतः मानव को ऐसे कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए जहां वह मात्र साक्षी बनकर रहे और समस्त कर्म ईश्वर की प्रीति के लिए करता रहे। ऐसा करने पर ही कर्म क्रमशः योग और यज्ञ में परिणत होता है। भगवान बाबा ने अर्जुन के माध्यम से हम सभी को निष्काम कर्मठ बनने का उपदेश दिया है। निष्काम भावना से कर्म करने हेतु हृदय का दुर्गुणों से विमुक्त और विशुद्ध होना अनिवार्य है। स्वामी ने लगभग प्रत्येक प्रवचन के अंत में एक ही बात दोहराई कि गीता के पाठ मात्र से कोई प्रयोजन नहीं है, प्रत्युत उसके उपदेशों में से एक या दो का आचरण हमें अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके जगत्तु ब्रह्ममयम् ब्रह्ममयమైన జగత్తు కర్మమయం సృష్టి అనున్నదే కర్మ కనుక దేహమే కర్మ కర్మ అనగా జీవశక్తియే జీవశక్తి ఉపాధులే దేహములు ఉపాధులను ధరించటం చేతనే దేహమునకు కర్మ అని పేరు కర్మానుసారంగా దేహములు ఏర్పడుచున్నవి ఈ కర్మల యొక్క ఫలితమును అనుభవించే నిమిత్తమై కాయములు ధరిస్తున్నాయి కనుకని कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके जगत ब्रह्ममय है। ब्रह्ममय यह जगत कर्ममय है। सृष्टि ही कर्म है, अतः देह ही कर्म है। कर्म अर्थात जीव शक्ति है। इस जीव शक्ति की उपाधियां ही देह हैं। उपाधियों का धारण करने के कारण ही देह का नाम कर्म पड़ा। कर्म के अनुसार ही देह बनती है। इन कर्मों का फल भोगने के लिए ही शरीर धारण हो रहा है। अतः कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके మనుష్యత్వం అనగా కేవలము ముముక్షోత్వంతో కూడినటువంటిది మాత్రమే కాక కర్మతో అనుబంధమైనటువంటిదిగా కూడాను మనము గుర్తించాలి। మానవత్వము కర్మపూరితమైనటువంటిది। తాను పూర్వము చేసినటువంటి కర్మ యొక్క ఫలితమును అనుభవించే నిమిత్తమై తాను దేహమును ధరిస్తున్నాడు। తర్వాత కర్మ అనగా దేహం అనే దీని యొక్క అర్థము। కర్మక్షేత్రం అనగా దేహమే, ధర్మక్షేత్రం అనగా బ్రహ్మమే। దేశకాలములు ప్రకృతి వికారములు సమస్తము కూడాను కర్మము యొక్క ఫలితములే కనుకని తస్మై నమః కర్మణే అని మొదలు కర్మకు నమస్కరించాలని ఉపనిషత్తు చెప్తూ వచ్చింది। हमें अवगत होना चाहिए कि मनुष्यता मात्र मोक्ष से संबद्ध नहीं है, परंतु यह कर्म से आबद्ध है। मानव जीवन कर्म से परिपूर्ण है। विगत में किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए मनुष्य देह धारण कर रहा है। अतः स्थूल रूप में कर्म का अर्थ देह ही है। कर्म क्षेत्र का अर्थ देह ही है। धर्म क्षेत्र का अर्थ ब्रह्मा है। देश और काल प्रकृति के परिवर्तित स्वरूप हैं। सब कुछ कर्म का ही परिणाम है। अतः
उपनिषद का कथन है कि सबसे पहले कर्म को प्रणाम करना चाहिए। तस्मै कर्मणे नमः। మంచి కానీ చెడ్డ కానీ పాపం కానీ పుణ్యం కానీ ఇవి రెండు కూడాను భగవత్ విభూతులే. కనుకనే యోగి అయినటువంటి వాడు మంచి చెడ్డలను లక్ష్యం చేయక ఏది లభించినప్పటికీ అది భగవత్ విభూతిగానే భావించి తాను అనుభవించుటకు సిద్ధముగా ఉంటాడు. కర్మను ఆచరించడమే ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యంగా గుర్తిస్తాడు. ఈ కర్మాచరణ జన్మ సార్థకత కోసం. ఈ జన్మ సార్థకము భగవత్ అనుగ్రహం చేతనే లభిస్తుంది. अच्छाई हो या बुराई, पाप हो या पुण्य, ये सब ईश्वर की विभूतियां ही हैं। अतः जो योगी है वह अच्छाई और बुराई को लक्ष्य में न रखते हुए जो कुछ प्राप्त है उसे ईश्वर की विभूति मानकर उसका अनुभव करने के लिए तैयार रहता है। कर्माचरण को ही प्रधान कर्तव्य के रूप में पहचानता है। जन्म की सार्थकता के लिए यह कर्माचरण, जन्म की यह सार्थकता ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होती है। భగవత్ వాగామృతం చేతనే ఇది లభిస్తుంది. కనుకనే మొట్టమొదట దీనికి భగవద్గీత అని ఒక పేరు వచ్చింది. గీత అనగా పాట. ఎవరి పాట? భగవంతుడు పాడే పాట. ఈ పాటను విన్న వారికి దుఃఖ నివృత్తి, ఆనంద ప్రాప్తి అని నిర్ణయించింది. కనుకనే ఈ పాట రుద్రభూమి యందు భద్రభూమి యందు సర్వత్రా పాడేటువంటి పాట. కనుకనే ఇవి రెండు కూడా విభూతుల యొక్క లక్షణాలే అని కూడా నిరూపించింది. ईश्वर की अमृत तुल्य वाणी में यह प्राप्त होती है। अतः प्रथमतः इसका नाम भगवद गीता पड़ा। गीता अर्थात गीत। किसका गीत? ईश्वर के द्वारा गाया गया गीत। यह निर्धारित किया गया कि जो इस गीत को सुनते हैं उनके लिए दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति होगी। इस गीत के रुद्रभूमि और भद्रभूमि में सर्वत्र गाए जाने के कारण इन दोनों को विभूति का लक्षण निरूपित किया गया है। సర్వకర్మ భగవత్ ప్రీత్యార్థమని మనం ఏమి చేసినప్పటికీ భగవత్ ప్రీత్యార్థంగా చేసినప్పుడే అది యోగంగా మారుతుంది. తిరుత్తుండాళ్వార్ ఒక విషయాన్ని హెచ్చరించాడు. ఈశ్వర, నా ఆత్మనే నీవు, నా బుద్ధియే నీ అర్ధాంగి అయిన పార్వతి, నా దేహమే నీ ఇల్లు, నా నిత్య జీవితంలో ఆచరించేటువంటి సర్వకర్మలు కూడాను నీ పూజా విధానములు, నా ప్రాణములు నీ గణములు, నేనెక్కడ సంచరించినప్పటికీ నీ ప్రదక్షిణే, నా మాటలన్నీయును నీ మంత్రములే, నా చర్యలన్నీయును నీ పూజలే. ఈ విధముగా సర్వేంద్రియముల యొక్క చైతన్యమును భగవద్ అర్పితము గావించడం చేతనే తాను గొప్ప యోగిగా మారిపోయాడు. सर्वकर्म भगवत प्रीत्यर्थम। जब हम कोई काम ईश्वर की प्रीति के लिए करते हैं तब वह योग में रूपायित होता है। तिरुतुंडालवार ने कहा, हे ईश्वर, तुम ही मेरी आत्मा हो, तुम्हारी अर्धांगिनी पार्वती ही मेरी बुद्धि है, मेरी देह ही तुम्हारा घर है। अपने दैनंदिन जीवन में मैं जो भी सभी कर्म करता हूं वे सब तुम्हारी पूजा की विधि हैं। मेरे प्राण ही तुम्हारे गण हैं। मैं जहां भी संचार करता हूं वह तुम्हारी प्रदक्षिणा है। मेरी बातें ही तुम्हारे मंत्र हैं। मेरी समस्त चर्याएं तुम्हारी पूजा हैं। इस प्रकार सर्वेंद्रियों की चेतनता को ईश्वर के प्रति समर्पित करने के कारण ही वह एक महान योगी हुआ। మానవుడు చేసేటువంటి సర్వకర్మలు కూడాను భగవద్ అర్పితముగా చేసినప్పుడు ఇది అనాసక్తి కర్మగా రూపొందుతుంది. అనాసక్తి యోగమునందే పవిత్రమైనటువంటి ఆత్మతత్వం ఇమిడి ఉన్నదని గుర్తించారు యోగులు. ఒక చిన్న ఉదాహరణ, అర్జునుడు భగవద్ ఆజ్ఞను శిరసావహించి యుద్ధమును ఆచరించాడు. మామను స్మరయుద్ధచ అన్నాడు. నన్ను స్మరించునే నీవు యుద్ధము చేయమన్నాడు. ఏది చేసినా నాకు అర్పితమైనటువంటి భావంతో నీవు చేయమన్నాడు.
ఆ విధమైనటువంటి అర్పితం నాకు ప్రీతికరమవుతుంది అన్నాడు. భగవత్ ప్రీతి లేకుండా భక్తుడు ఏ విధమైనటువంటి యొక్క గమ్యతను చేరుకొనలేడు. భగవంతుని ప్రసన్నం చేయటమే భక్తుని యొక్క లక్షణము. భగవంతుని తృప్తిని పరచటమే భక్తుని యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యము. मानव द्वारा किए जाने वाले समस्त कर्म जब ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तब वे अनासक्त कर्म में रूपायित हो जाते हैं. योगियों ने पहचाना कि अनासक्त योग में ही पवित्र आत्मतत्व निहित है. एक छोटा सा उदाहरण, अर्जुन ने ईश्वर की आज्ञा को सर आंखों पर मानते हुए युद्ध किया. श्री कृष्ण ने कहा, मामनुस्मर युद्धच, कहा कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, जो कुछ भी करो मुझे समर्पित करने की भावना के साथ करो. ऐसा समर्पण मुझे अत्यंत प्रिय है. भगवत प्रीति के बिना भक्त किसी भी गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता है. ईश्वर को प्रसन्न करना ही भक्त का लक्षण है. ईश्वर को संतुष्ट करना ही भक्त का कर्तव्य है. కనుక నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు నిర్వర్తించమని, నా ఆజ్ఞను శిరసావహించమని బోధించాడు కృష్ణుడు. ఈ విధమైనటువంటి ఆజ్ఞను శిరసావహించి యుద్ధము ఆచరించినప్పుడు ఈ యుద్ధమే ఒక యజ్ఞంగా రూపొందింది. కానీ దక్షుడు యజ్ఞముతో ప్రారంభించాడు, ఈశ్వరుణ్ణి తిరస్కరించాడు, ఋషుల ఆజ్ఞను కూడాను ఉల్లంఘించాడు, మమకార అహంకారం చేత యజ్ఞము ప్రారంభించాడు. ఈ అహంకార తత్వం అనేటువంటిది ఇది ఒక యుద్ధముగా మారిపోయింది. భగవత్ ఆజ్ఞచే యుద్ధమును ఆచరించినటువంటి అర్జునునికి అది యజ్ఞముగా మారిపోయింది. భగవత్ ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించి ఆచరించినటువంటి ఒక యజ్ఞము యుద్ధముగా మారిపోయింది. इसीलिए श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, तुम अपने कर्तव्यों का पालन करो और मेरी आज्ञा का पालन करो. इस प्रकार ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध करने के कारण वह एक यज्ञ में रूपायित हो गया. परंतु दक्ष ने यज्ञ से आरंभ किया, ईश्वर का धिक्कार किया, ऋषियों की आज्ञाओं का भी उल्लंघन किया, ममत्व और अहंकार से यज्ञ आरंभ किया. यह अहंकार तत्व ही युद्ध में परिणत हुआ. ईश्वर की आज्ञा से युद्ध करने वाले अर्जुन के लिए वह यज्ञ में रूपायित हुआ, परंतु ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके किया गया यज्ञ युद्ध में परिणत हुआ. కనుక ఏది యుద్ధము, ఏది యజ్ఞము? భగవత్ అర్పితము గావించినటువంటి సమస్త కర్మలు కూడాను యజ్ఞముగానే రూపొందుతాయి. భగవత్ ఆజ్ఞను ఉల్లంఘించి శాస్త్ర విరుద్ధమైనటువంటి ప్రవర్తనలో ప్రవేశించి అహంకార ఆడంబరముల చేత కర్మలు ఆచరించి రాగద్వేషములను విజృంభింపజేసినప్పుడు ఇది యజ్ఞమైనప్పటికీ యుద్ధముగానే మారుతుంది. తన హృదయమునందున్నటువంటి యొక్క పరితాపములే బహిర్ముఖమైనప్పుడు ఇది ఒక విధమైనటువంటి యొక్క వాదోపవాదములుగా రూపొందుతుంది. अतः कौन सा युद्ध है और कौन सा यज्ञ है? ईश्वर के प्रति समर्पित सभी कर्म यज्ञ में ही रूपायित होते हैं. ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर, शास्त्र विरोधी कार्यों में प्रविष्ट होकर, अहंकार और आडंबर पूर्ण कर्मों का आचरण कर, राग और द्वेष को उकसाने पर यज्ञ भी युद्ध हो जाता है. हृदय में निहित व्यथा जब बहिर्मुख होती है तो वही वाद विवाद में परिणत होती है. కనుకనే నా ఆజ్ఞను శిరసావహించి నీవు ఈ దేహాత్మ భావమును దూరం చేసుకోమన్నాడు. అర్జున, మలమూత్ర దుర్గంధ మాంసరక్తముతో కూడిన ఈ క్షణికమైనటువంటి దేహము నీవు కాదు. సాక్షిభూతుడైనటువంటి ఆత్మనే నీవు. కేవలము 6 అడుగుల ఎత్తు కలిగినటువంటి యొక్క దేహం, ఈ అష్టపంజరము నీవు కాదు. విశ్వాత్మక స్వరూపుడు నీవు. చావు పుట్టుకలతో కూడినటువంటి ఈ శరీరము నీవు కాదు. జనన మరణములు లేని శాశ్వత స్వరూపుడు అయినటువంటి ఆత్మవే నీవు. కాలము యొక్క చెప్పు చేతులలో కర్మలాచరించేటువంటి యొక్క క్షుద్ర స్వరూపుడు నీవు కాదు. కాలమును చప్పరించేటువంటి, కాయమును ధరించినటువంటి కాంతి స్వరూపుడు నీవు. इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा, मेरी आज्ञा का पालन करते हुए अपनी देहात्म भावना को दूर करो. हे अर्जुन, मल, मूत्र, मांस, रक्तादि दुर्गंध से
पूर्ण यह देह तुम नहीं हो, तुम मात्र साक्षीभूत आत्मा हो। 6 फीट लंबी यह देह और अस्थि पंजर तुम नहीं हो, तुम विश्वात्म स्वरूप हो। जन्म और मृत्यु से युक्त यह शरीर तुम नहीं हो, जिसके जन्म मरण नहीं हैं, वह शाश्वत स्वरूप आत्मा ही तुम हो। काल के कथनानुसार कर्म करने वाले क्षुद्र स्वरूप तुम नहीं हो, तुम तो काल को चबाकर शरीर धारण करने वाले कांति स्वरूप हो। అని ఈ అనిత్యానిత్యము యొక్క తత్వాన్ని బోధించి జ్ఞానాజ్ఞానముల యొక్క తత్వమును విచారించమని, ఈ నిత్యానిత్య సత్యమును గుర్తించమని, అప్పుడే నీవు స్థితప్రజ్ఞుడు కాగలవని, సుఖ దుఃఖములను సమత్వంగా భావించమని, నిందాస్తుతులు దేహములకే గాని ఆత్మకు కావని, లాభ నష్టములు కర్మలతో కూడినటువంటివే కాని కాంతికి సంబంధించినవి కావని, ఇట్టి సమత్వమైన చిత్తమును అభివృద్ధి పరచుకోమని, అప్పుడే నీ కర్తవ్యంలో సార్థకతను సాధించగలవని, ఈ విధముగా అనేక విధములుగా కూడాను ఈ నిత్యానిత్య విషయ పరిశీలన యందు ఆ అర్జునుడిని ప్రవేశపెట్టాడు। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने अनित्यानित्य तत्व का उपदेश देते हुए ज्ञान और अज्ञान संबंधी तत्व पर विचार करके नित्य एवं अनित्यता के सत्य से अवगत हों, तभी स्थित प्रज्ञ होना संभव है कहते हुए सुख दुख को समान मानने, निंदा और स्तुति देह संबंधी हैं, आत्मा से संबंधित नहीं, यह समझने, लाभ और हानि के कर्मों से युक्त होने तथा कांति से असंबद्ध होने, समत्वपूर्ण चित्त को बढ़ाने और तभी कर्तव्य में सार्थक हो सकने तथा नित्यानित्य तत्व को परखने के अनेक प्रकार से उपदेश देकर इनमें अर्जुन को प्रविष्ट कराया। కనుకనే దైవము ఒక్క దేహంతో మాత్రమే కూడినవాడు కాదని, ఇది ఉపాధులతో కూడినటువంటి యొక్క శక్తి కాదని, సర్వత్రా ఉండినటువంటి యొక్క సమతత్వం అని, ఇది కేవలం దేవకి వసుదేవులకు పుట్టినటువంటి దేహం కాదని, దశరథ కౌసల్యకు జన్మించినటువంటి వాడు కాదని, ఈ ఉపాధి మాత్రమే నీకు ఆదర్శప్రాయంగా నిరూపించుచున్నదని, దైవత్వం సర్వత్వం అయినటువంటి ఆత్మతత్వం అని పదే పదే బోధిస్తూ వచ్చాడు। श्री कृष्ण ने बार बार उपदेश देते हुए आगे कहा कि ईश्वर मात्र एक देह से युक्त नहीं है, यह उपाधियों से युक्त शक्ति नहीं है, अपितु सर्वत्र व्याप्त समतत्व है। यह मात्र देवकी और वसुदेव के यहां जन्मा शरीर नहीं है, दशरथ और कौशल्या के यहां जन्मा मात्र नहीं है, मात्र यह उपाधि ही तुम्हें आदर्श निरूपित कर रही है। दैवत्व सर्वत्र व्याप्त आत्म तत्व है। అందువల్లనే అర్జున, నేను ఈ భగవద్గీతను పూర్వం సూర్యునికి బోధించాను, సూర్యుని ద్వారా మనువు వినగలిగాడు, మనువు నుంచి ఇచ్ఛుకుడు విన్నాడు, అక్కడ నుంచి రాజయోగుల ప్రవేశమైంది, క్రమక్రమేణా ఇది అడుగున పడింది। ఈనాడు అట్టి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క జ్ఞానమును నీకు ఉపదేశిస్తున్నానన్నాడు। ఈ విషయం లోపల అర్జునునకు అనేక విధమైనటువంటి సందేహములు మనసులో చేరాయి। సూర్యుడు ఏనాటి వాడు, కృష్ణుడు ఏనాటి వాడు, ఈనాటి కృష్ణుడు ఆనాటి సూర్యునికి ఏ విధంగా బోధించాడు అని కొంత ఆలోచనలో మునిగాడు। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस भगवत गीता का मैंने बहुत पहले सूर्य को उपदेश दिया, इसे सूर्य द्वारा मनु सुन पाए, मनु से इक्षुक ने सुना, वहां से राजयोगियों का प्रवेश हुआ, धीरे धीरे यह विलुप्त सा हो गया। आज ऐसे पवित्र ज्ञान का उपदेश तुम्हें कर रहा हूं। इस संदर्भ में अर्जुन के मन में अनेक संदेह उत्पन्न हुए। अर्जुन इस विचार में डूब गए कि सूर्य कब के हैं, श्री कृष्ण कब के हैं। आज के श्री कृष्ण ने उस समय के सूर्य को कैसे उपदेश दिया। అర్జున, నీ సందేహం నాకు తెలుసు, మనసు నెరిగిన మాధవుడు కనుక అతని చిరునవ్వు చేత, అర్జున, ఈ దేహం మాత్రమే నేను కాదు, నేను అజుడు, సర్వంతర్యామి, సర్వజ్ఞుడను, దేశ కాలమునకు ఏమాత్రం కూడాను బద్ధుడు కానటువంటి వాడను, సర్వకాలములు యందు కూడాను నేనున్నాను, కేవలం కాయమును మాత్రమే నీవు ప్రమాణంగా తీసుకొని
ఈ ద్వాపర యుగములకు చెందినటువంటి వాడుగా నీవు భావిస్తున్నావు. యుగములన్నీను నాలోనే ఉన్నవి కనుక ఈ దేహమునకు ఆ కాలమునకు నువ్వు సంబంధం ఏమాత్రం కూడాను జమకట్టకు. కాయము మారుతుండవచ్చు. ఆ కాలమునందు నేను ఆయా కాయములను ధరించి కర్మాచరణ నిమిత్తమై నేను ఇందులో ఉద్భవిస్తున్నాను. ఈ సత్యాన్ని గుర్తించినటువంటి అర్జునుడు దైవత్వం యొక్క సర్వజ్ఞత్వాన్ని కొంతవరకు అర్థం చేసుకున్నాడు. मन को भांप लेने वाला होने के कारण माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा संदेह मुझे पता है. हे अर्जुन, मैं यह देह मात्र नहीं हूं, मैं अज हूं, सर्वांतर्यामी हूं, सर्वज्ञ हूं, देश एवं काल से आबद्ध नहीं हूं, मैं सभी कालों में विद्यमान हूं. इस शरीर मात्र को आधार मानकर तुम मुझे इस द्वापर युग से संबद्ध समझ रहे हो. समस्त युग मुझ में ही समाये हुए हैं, इसीलिए इस शरीर और उस समय को मत जोड़ो. शरीर बदलता रह सकता है. मैं समय के अनुसार शरीर धारण कर कर्माचरण हेतु उत्पन्न होता रहता हूं. इस सत्य से अवगत होकर अर्जुन ईश्वर की सर्वज्ञता को कुछ हद तक समझ पाए. సర్వజ్ఞత్వం అర్థం చేసుకోవటం అందరికీ సాధ్యం కాదు. కేవలము బాహ్యమైనటువంటి చర్యను ఆధారం చేసుకొని ఈ బాహ్య కర్మలను మాత్రమే మనము లక్ష్యం ఉంచుకొని దీని యొక్క భవిష్యత్తును మనము ఆలోచిస్తున్నాము. కాదు కాదు, నీవు విశాల హృదయుడై అభివృద్ధి కావాలి అన్నాడు. మొదలు నీవు వ్యక్తితో ప్రారంభం కా. ఈ వ్యక్తిత్వం నుంచి సమాజంలో ప్రవేశించు. నిరంతరము కూడా నీ వ్యక్తిత్వంలోనే నీ జీవితం నిరర్థకంగా చేయించుకొనకు. ఈ వ్యక్తిత్వం అనేటువంటిది కేవలము ఒక రూపనామముతో మాత్రమే కూడి ఉంటుంది. రూపనామములకు అతీతమైనటువంటి యొక్క విశాలతత్వాన్ని నీవు చేరాలి. అక్కడి నుంచి సర్వాత్మ భావమైనటువంటి యొక్క ధర్మస్వరూపాన్ని నీవు అనుభవించాలి. ఎప్పుడు నీవు ద్వైతంతోనే ఉండటం చేత నీ యొక్క జీవితము కేవలం ఒక విధమైన ద్వంద్వంతో కూడి ఉంటుంది. ఈ ద్వైతం నుంచి విశిష్టాద్వైతంలో ప్రవేశించు. విశిష్టాద్వైతం నుంచి అద్వైతమే నీ గమ్యంగా భావించు. सर्वज्ञता से अवगत होना सबके लिए संभव नहीं है. ईश्वर की बाह्य चर्याओं और बाह्य कर्मों को ही दृष्टि में रखते हुए हम भविष्य के बारे में विचार कर रहे हैं. श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम विशाल हृदयी होकर प्रगति करो. पहले व्यक्ति के रूप में आरंभ हो. इस व्यक्तित्व से समाज में प्रवेश करो. अपने जीवन को इस व्यक्तित्व में ही व्यर्थ मत करो. यह व्यक्तित्व मात्र रूप और नाम से ही युक्त रहता है. इस रूप और नाम से परे की विशाल स्थिति में तुम्हें पहुंचना है. वहां से धर्म, जो सर्वात्म का स्वरूप है, तुम्हें उसका अनुभव प्राप्त करना है. सदा तुम्हारे द्वैत में रहने के कारण तुम्हारा जीवन द्वंद्व से युक्त रहता है. इस द्वैत से विशिष्टाद्वैत में प्रवेश करो. विशिष्टाद्वैत से अद्वैत को ही अपना गंतव्य मानो. కనుకని బుద్ధుడు కూడాను వేదం యొక్క విషయం తెలియకపోయినప్పటికీ వేదము యొక్క భావములను వేదము యొక్క ఆశయాలను తాను ఆచరించి నిరూపించాడు. బుద్ధం శరణం గచ్చామి అన్నాడు మొట్టమొదట. ఇది కేవలము వ్యక్తిగతమైనటువంటిది. క్రమక్రమేణ సంఘం శరణం గచ్చామి అన్నాడు. కేవలము వ్యక్తిగతమైనటువంటి యొక్క భావములు ఇది సంకుచితమైనటువంటి భావములుగా ఉంటాయి. దీనినే సర్వస్వంగా నీవు భావించొద్దు. సముద్రములో ఏ నీటి బిందువు వంటిదో ఇది. కనుక సంఘం శరణం గచ్చామి. నీ సంఘము లోపల ఒక సంఘస్వరూపుడుగా నీవు విశాల హృదయాన్ని ఏర్పరచుకోమన్నాడు. సంఘమునకు రూపము లేదు, కేవలం వ్యక్తుల యొక్క సమూహమే సంఘం. కనుక వ్యక్తిత్వం అనేటువంటిది అనేకత్వంగా చేరినప్పుడే ఇక్కడ సంఘము అనేటువంటి స్వరూపాన్ని ధరిస్తుంది. इसीलिए बुद्ध ने वेद संबंधी विषयों से अनभिज्ञ रहने पर भी वेद की भावनाओं और आशय का आचरण कर उन्हें निरूपित किया. सबसे पहले बुद्धम शरणम गच्छामि कहा. यह मात्र व्यक्तिगत स्तर है. धीरे धीरे संघम शरणम गच्छामि कहा. व्यक्तिगत भावनाएं मात्र संकुचित होती हैं, इन्हें ही तुम सर्वस्व मत मानो.
यह मात्र समुद्र में एक बूंद के बराबर हैं। संघम शरणम गच्छामि, समाज में तुम एक सामाजिक स्वरूप धारण कर विशाल हृदय को विकसित करो। समाज का कोई स्वरूप नहीं है, व्यक्तियों का समूह मात्र समाज है। अतः व्यक्तित्वों का सामुदायिक स्वरूप ही समाज का स्वरूप है। లైఫ్ ఇంటూ యూనిట్, విశాలమైనటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని చేసుకున్నప్పుడు ఎంతో విశాలమైనటువంటి తత్వంగా రూపొందుతుంది. లైఫ్ ఇంటూ ఇన్ఫినిటీ, ఇది దైవత్వం. కనుకని సంఘం శరణం గచ్చామి, నీవు సంఘములో విశాలమైనటువంటి హృదయుడుగా కమ్మన్నాడు. అయితే ఈ సంఘము ఏదో కొంత గుంపుతో మాత్రమే కూడి ఉంటుంది. ఒక దేశము సంఘము మరొక దేశములకు సంఘమునికి ఏమాత్రము సంబంధం ఉండదు. ఒక పేరుతో ఉండినటువంటి సంఘము మరొక పేరుతో ఉండినటువంటి సంఘానికి సంబంధం ఉండదు. కనుక సంఘము కూడాను ఒక విధమైనటువంటి యొక్క హద్దులు ఉంటుంటాయి. ఈ హద్దుతో కూడినటువంటి చేరినటువంటి ఈ సంఘములు అంత గొప్పవి కాదు. కనుకని సర్వాత్మ భావమును ధరించినటువంటి యొక్క ధర్మం శరణం గచ్చామి అన్నాడు. जब तुम अत्यंत विशाल आत्म तत्व को अपनाओगे तब वह विशाल तत्व में रूपायित होगा। लाइफ इनटू इन्फिनिटी, यही दैवत्व है। संघम शरणम गच्छामि, तुम इस समाज में विशाल हृदय वाले बनो, परंतु यह समाज कुछ लोगों का ही समुदाय है। एक देश के समाज और दूसरे देश के समाज में कोई संबंध नहीं रहता है। एक नाम से विद्यमान समाज एवं दूसरे नाम से विद्यमान समाज में भी कोई संबंध नहीं रहता है। इस प्रकार समाज की भी सीमाएं होती हैं। इस प्रकार सीमाओं से युक्त समाज उतने उत्कृष्ट नहीं हैं। इसीलिए सर्वात्म स्वरूप धारण करने वाले के प्रति धर्मम शरणम गच्छामि कहा। ధారయతి ధర్మ, జగత్తునే ధరించినటువంటిది ఈ ధర్మము. ధర్మం అంటే ఏమిటి అనేటువంటిది మనం కొంత విచారిస్తే ఆ పదార్థం యొక్క గుణమే. ఏ పదార్థం యొక్క గుణము? పరార్థం యొక్క గుణమే ఇది యొక్క యథార్థము. పరార్థమే ఈ యొక్క వస్తువు, అదే పరబ్రహ్మతత్వము. పరబ్రహ్మతత్వమును ఆధారముగా చేసుకున్నదే ధర్మము. మాయోపాధి భగవంతుడని అంటారు, కానీ కాదు, ధర్మోపాధి భగవంతుడు. కనుకనే కృష్ణుడు ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే అన్నాడు. కనుకనే ధర్మస్వరూపుడు భగవంతుడు. కనుక ధర్మం అనగా విశాలమైనటువంటి యొక్క దైవత్వాన్ని నిరూపించేటువంటిది ధర్మము. धारयति इति धर्मः, जगत को ही धारण करने वाला है यह धर्म। धर्म क्या है? इस पर विचार करने से ज्ञात होता है कि उस पदार्थ का गुण ही है। किस पदार्थ का गुण? परार्थ का गुण ही यथार्थ है। परार्थ ही वह वस्तु है, वही परब्रह्म तत्व है। इस परब्रह्म तत्व को आधार बनाने वाला ही धर्म है। ईश्वर को मायोपाधि कहते हैं। नहीं, ईश्वर धर्मोपाधि है। इसीलिए श्री कृष्ण ने धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कहा। अतः ईश्वर धर्म स्वरूप हैं। इसीलिए धर्म को ईश्वर के विशाल तत्व को निरूपित करने वाला कहा गया है। కాన నీవు ఈ వ్యక్తిత్వం నుండి కొంతవరకు కూడాను దివ్యమైనటువంటి భావంలో ప్రవేశించమని చెప్పాడు కృష్ణుడు. ఈ దేహమును మాత్రమే నీ లక్ష్యమునందు ఉంచుకోకు. ఇది కేవలము నీ దృశ్యమునకు కనిపించేటువంటి ఒక ఉపాధి. నీ దృష్టిని విశాలము గావించుకోమన్నాడు. దృష్టి బ్రహ్మమయమైనప్పుడే జగత్తు సర్వమయమైపోతుంది. లేక నీ దృష్టి ధర్మమయమైనప్పుడే బ్రహ్మము సర్వమయమైపోతుంది. జగత్తును బ్రహ్మమయంగా నీవు చూడాలనుకున్నప్పుడు నీ దృష్టిని ధర్మమయం చేసుకోమన్నాడు. अतः श्री कृष्ण ने कहा कि इस व्यक्तित्व से दिव्य भावना में तुम प्रवेश करो। तुम इस देह को ही अपने लक्ष्य में मत रखो। यह तुम्हें दिखाई पड़ने वाली एक उपाधि मात्र है। इसीलिए अपनी दृष्टि को विशाल करो। दृष्टि के ब्रह्ममय होने पर ही सृष्टि सर्वमय हो जाती है।
अथवा तुम्हारी दृष्टि के धर्ममय होने पर ब्रह्म सर्वमय हो जाता है। जगत को ब्रह्म के रूप में देखना चाहते हो तो अपनी दृष्टि को धर्ममय करो। నీ ధర్మం ఏమిటి? వ్యక్తిగతంగా నీవు క్షత్రియుడవు. ఈ క్షత్రియత్వమునకు తగినటువంటి కర్తవ్యము యుద్ధమే. నీవు కాలం త్రొక్కి కయ్యాన్ని తీసుకోనక్కర్లేదు. కౌరవులే నీ కాలం దొక్కి కయ్యానికి సిద్ధమయ్యారు. కనుక నేను నీకు ఆజ్ఞాపించేటువంటిది నీ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించమన్నాడు. ఈ కర్తవ్యాన్ని నా యొక్క ఆజ్ఞను శిరసా వహించి నీవు చెయ్యాలి అన్నాడు. तुम्हारा धर्म क्या है? व्यक्तिगत रूप में तुम क्षत्रिय हो। इस क्षत्रियत्व के लिए सही कर्तव्य युद्ध ही है। तुम्हें पैर को कुचलकर वैर मोल लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कौरव ही तुम्हारे पैर को कुचलकर वैर के लिए तैयार हुए हैं। अतः मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अपने कर्तव्य का पालन करो। मेरी आज्ञा को सर आंखों पर रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। ఈ ధర్మం యొక్క స్వరూపాన్ని కూడాను నిరూపించాడు. అర్జున, అగ్నికి దహన శక్తి తాని ధర్మం. దహన శక్తియే లేకుండినా అది బొగ్గవుతుంది కాని అగ్ని కాదు. మంచుకు చల్లదనము దాని యొక్క ధర్మము. ఆ చల్లదనమునే కోల్పోయినప్పుడు అది మంచు కానేరదు. అదే విధంగానే ప్రతి కాయమునకు కూడాను మరణం అనేటువంటిది దాని ధర్మం. కనుక తాను సహధర్మాన్ని అనుభవించినప్పుడు దీనికి సంకోచం కాని విచారం కాని ఎందుకు? చక్కెరకు తీపి దాని సహధర్మం. ఈ తీపినే లేకపోతే అది ఉప్పు అవుతుంది, చక్కెర కాదు. కనుకనే అగ్నికి దహన శక్తి ఎట్టిదో, మంచుకు చల్లదనం ఎట్టిదో, పుట్టినటువంటి దేహమునకు చావు అట్టిది. धर्म का स्वरूप निरूपित करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, दाहने की शक्ति अग्नि का धर्म है। दाहने की शक्ति ही न हो तो वह कोयला होगा, अग्नि नहीं। बर्फ का धर्म ठंडक है। उस ठंडक के न होने पर वह बर्फ ही नहीं होगा। इसी प्रकार प्रत्येक शरीर के लिए मरण ही उसका धर्म है। अतः अपने सहज धर्म का अनुभव करने पर संकोच अथवा चिंता ही क्यों? शक्कर के लिए मिठास उसका धर्म है। इस मिठास के न होने पर वह नमक होगा, शक्कर नहीं। जिस प्रकार अग्नि के लिए दाहने की शक्ति है, बर्फ के लिए ठंडक है, उसी प्रकार जन्मे हुए शरीर के लिए मृत्यु। కనుక నీ బంధువులు మిత్రుల యొక్క పరిస్థితిని ఏమాత్రము కూడాను లక్ష్యం నందుంచుకొనక యుద్ధంలో ప్రవేశించు. ఏ విధంగా నీవు ప్రవేశించాలి? ఈ స్థితప్రజ్ఞ లక్షణాన్ని దృష్టి యందుంచుకో. నీ మోహమును నిర్మూలము గావించుకో. నిర్మమో నిరహంకార సతాంతి మదగచ్చతి. శాంతి అనేటువంటిది నీవు పొందాలనుకున్నప్పుడు ఈ అహంకారము, ఈ మోహము అనేటువంటిది నిర్మూలము గావించుకోమన్నాడు. కనుక దైవత్వాన్ని నీవు విస్మరించకు, దైవాజ్ఞను ఉల్లంఘించకు. నీ మానవత్వాన్ని నీవు గుర్తించుకో. ఈ మానవత్వంలో ఉండినటువంటిదంత మాయను నిర్మూలం గావించటమే. अतः अपने बंधुओं और मित्रों की स्थिति को जरा भी लक्ष्य में न रखते हुए युद्ध में प्रविष्ट हो। किस प्रकार प्रविष्ट होना चाहिए? इस स्थित प्रज्ञ के लक्षण को दृष्टि में रखो। अपने मोह का उन्मूलन करो। निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। यदि तुम शांति प्राप्त करना चाहते हो तो इस अहंकार और मोह का उन्मूलन करो। अतः तुम दैवत्व को मत भूलो, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन मत करो, अपनी मानवता को सदा याद रखो। मानव जीवन का लक्ष्य माया का उन्मूलन ही है। మానవత్వం అనగా MAN మ్యాన్, ఎం అనగా మాయా రిమూవ్, ఏ ఆత్మ సి, ఎన్ నిర్వాణం అటైన్. మాయను నిర్మూలము గావించి దైవాన్ని దర్శించి నిర్వాణం అనే ఆత్మ ఆనందములో లీనము కావటమే మానవత్వం యొక్క కర్తవ్యం. దీనిని పదే పదే నీవు చింతిస్తూరా. मानव जीवन अर्थात मैन, एम अर्थात माया रिमूव, ए अर्थात आत्मा सी, एन अर्थात निर्वाणा अट्टेन। माया का निर्मूलन कर, ईश्वर का दर्शन कर,
निर्वाण रूपी आत्मानंद में विलीन होना ही मानव जीवन का कर्तव्य है। इसी का तुम बार बार स्मरण करते रहो। శాంతి అనేటువంటిది మనకు బజారులో లభించే పదార్థం కాదు, లేక నీ రాజ్యం లోపల నీవు సంపాదించేటువంటిది కాదు, లేక నీ బంధుమిత్రులు ఎవరైనా కూడా నీకు ప్రజెంటేషన్ చేసేటువంటిది కాదు. నీకు కావలసినటువంటి శాంతి నీ యందే ఉంటున్నది. నీ యందే నీవు వెతుక్కున్నప్పుడే నీకు శాంతి లభిస్తుంది. కనుక నీవు లోక దృష్టిని ఏమాత్రం కూడా నీవు ఉంచుకొనక అంతర్దృష్టిని అభివృద్ధి పరచుకోమన్నాడు. పశువు బయట దృష్టి కలిగినటువంటిది పశువు, అంతర్దృష్టి కలిగినటువంటి వాడే మానవస్సు. కనుక ఈ మానవత్వాన్ని నీవు సార్థకం కావించుకోమన్నాడు. शांति हमें बाजार में मिलने वाला पदार्थ नहीं है, यह तुम्हारे राज्य में मिलने वाला नहीं है, अथवा तुम्हारे बंधु और मित्रों द्वारा दिया जाने वाला प्रेजेंटेशन नहीं है। तुम्हें जो शांति आवश्यक है वह तुम में ही है। अपने अंदर खोजने पर ही यह शांति तुम्हें मिल सकती है। अतः बाह्य दृष्टि को त्याग कर आंतरिक दृष्टि को विकसित करो। जिसमें बाह्य दृष्टि है वह पशु है, जिसमें आंतरिक दृष्टि है वही मानव है। अतः इस मानव जीवन को तुम सार्थक करो। ఒకానొక సమయంలో నారదుడు ఎన్నో విద్యలను అభ్యసించి 64 విద్యలనంతా అభ్యసించినాడు. ఇన్ని విద్యలు నేర్చినప్పటికీ కానీ అతను నిరంతరం కూడాను ఏదో ఒక విచారగ్రస్తుడై ఉండేటువంటి వాడు. ఈ దుఃఖములకు కానీ ఈ అశాంతికి కానీ కారణం ఏమిటని అనేక విధములుగా విచారిస్తూ వచ్చాడు. సర్వ విద్యలకు నేను ఆలవాలమై ఉంటున్నాను, సమస్త విషయములు కూడాను నేను గుర్తించాను, కానీ ప్రయోజనం ఏమిటి? నా దుఃఖాన్ని నేను నివారణ చేసుకోలేకపోతున్నాను. దీనికి ఏమి కారణమని సనత్ కుమారుని దగ్గరికి వెళ్ళాడు. సనత్ కుమారుడు చక్కగా సూటిగా తన హృదయానికి నాటుకుని పోయేటట్టుగా బోధించాడు. నారద, నీ క్వాలిఫికేషన్ ఏమిటి అన్నాడు. नारद ने अनेक विद्याओं का अध्ययन किया, 64 विद्याओं का अध्ययन किया, परंतु वह सदा किसी चिंता में डूबे रहते थे। कई प्रकार से वह विचार करते आए कि इस दुख और चिंता का कारण क्या है। सभी विद्याओं का केंद्र मैं हूं, सभी विषयों से मैं अवगत हुआ हूं, लेकिन प्रयोजन ही क्या है? अपने दुख का निवारण स्वयं नहीं कर पा रहा हूं। इसका कारण जानने के लिए वह सनत कुमार के पास गए। सनत कुमार ने बड़े ही हृदय स्पर्शी ढंग से उपदेश दिया। उन्होंने पूछा, नारद, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? సమస్త విద్యను నేను నేర్చుకున్నాను, నాకు తెలియనటువంటి విద్యలు లేవు ఇంకా జగత్తులో. ఆత్మ చదువు అన్నాడు సనత్ కుమార్. అది తప్ప అన్ని నాకు తెలుసు అన్నాడు. అందులోనే తప్ప శాంతి మరొక దీంట్లో లేదు అని చెప్పాడు సనత్ కుమార్. పట్టాలో దానిని పట్టినప్పుడే సర్వమును పట్టిన వారం అవుతాము. దేనిని తెలుసుకోవాలో దానిని తెలుసుకున్న తర్వాతనే సర్వమును గుర్తించినటువంటి వారం అవుతాము. తెలుసుకోవలసిన దానిని తెలుసుకోనకుండా అనవసరమైనటువంటి ఎన్ని తెలుసుకొని కానీ ప్రయోజనం ఏమిటి? सभी विद्याओं का अध्ययन किया, जगत में कोई भी ऐसी विद्या नहीं है जो मुझे पता न हो। तब सनत कुमार ने पूछा, आत्मविद्या जानते हो? नारद ने कहा, उसको छोड़कर सब कुछ मुझे पता है। सनत कुमार ने कहा, आत्मविद्या में जो प्रशांति है वह अन्य किसी में नहीं है। जिस पर पकड़ पाने पर सब पकड़ में आते हैं, उसे पकड़ने पर ही पकड़ने वाला बन सकेंगे। जिसे जानना चाहिए उसे जानने के बाद सब कुछ जानने वाले हो जाएंगे। जिसे जानना चाहिए उसे जाने बिना अन्य कितनों को ही जानने से प्रयोजन ही क्या। ఒక గ్రామములో ఇరుగు పొరుగు ఇంటిలో పెళ్లి ప్రారంభమైంది. పక్కింటి ఆమెతో ఈ పెళ్లింటి ఆమె చెప్పుతూ ఉండాలి, అమ్మా మేము పెళ్లి చాలా మా బిడ్డకు చాలా వైభవంగా చేయాలంటున్నాము. గొప్ప గొప్ప తంజావూరు బ్యాండ్ అంతా పిలిపించాము. గొప్ప గొప్ప ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి ఇట్లాంటి వాళ్ళంతా మ్యూజిక్ కు మేము పిలుచుకున్నాము. సౌత్ కెనడా నుంచి వచ్చారు మాకంతా మంచి మంచి వంట వాళ్ళు. మంగళూరు బ్రాహ్మలంతా వచ్చారు.
మీరు కూడాను మా ఇంటికి భోజనానికి రావాలి, మా బిడ్డ వైభవాలంతా మీరు చూడాలి, గొప్ప విశాలమైన పెండాలంతా వేస్తున్నాము, ఆ పక్కింటి ఆమె అన్ని బాగానే ఉంటుండాలి, అబ్బాయి ఏ ఊరు వాడు, ఏమి చదివాడు అని ప్రశ్నించింది. అదే ఇంకా నిర్ణయం కాలేదు. పెళ్లికి పెళ్లి కొడుకు చాలా ప్రధానం. పెళ్లి కొడుకును నిర్ణయించుకోకుండా బ్యాండ్లు, వంటవాండ్లు, పెండాలు వేసి ఎవరికి పెళ్లి చేస్తారు? एक गांव में अड़ोस पड़ोस के घरों में से एक में शादी हो रही थी। वधू की मां पड़ोसन से कह रही थी, अम्मा, हम बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करना चाह रहे हैं। तंजावुर से बहुत प्रसिद्ध बैंड को बुलवाया है। MS सुब्बलक्ष्मी जैसे महान कलाकारों को बुलाया है। दक्षिणी कैनरा से बहुत प्रसिद्ध रसोइये आए हैं। मंगलूर से भी ब्राह्मण आए हैं। आप भी भोज में अवश्य आइए और हमारी बेटी का सारा वैभव देखिए। बहुत बड़ा पंडाल लगाए हैं। तब पड़ोसन ने पूछा, अच्छा, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन लड़का किस गांव का है, क्या पढ़ा है? पड़ोसन ने उत्तर दिया, अभी वो तय नहीं हुआ है। शादी के लिए वर बहुत प्रधान है। वर का फैसला किए बगैर बैंड, रसोइये और पंडाल सब तय करके किसकी शादी करेंगे? అదే విధంగానే మానసికమునందు శాంతి లేకుండా ఎన్ని విద్యలు చదివితే గాని వచ్చిన ఫలితం ఏమిటి? కనుకనే నీకు శాంతి అనేటువంటిది ఒక ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఆత్మభావమునందు మాత్రమే తప్ప అన్య మార్గంలో నీకు లభించదని సనత్ కుమారుడు నారదునికి బోధించాడు. ఈనాటి మానవుడు రాగద్వేషములకు గురి కాబట్టి మమకార అభిమానములతో కూడటం చేత తాను ఏమి చేస్తున్నాడో, ఏ విధమైన స్థితిలో ఉంటున్నాడో తాను ఏమాత్రం కూడా విచారించలేకపోతున్నాడు. అంతటికీ తానే గొప్పగా భావిస్తున్నాడు. నాకు మించినటువంటి శక్తి మరొకటి లేదని భ్రమిస్తున్నాడు. ఈ భ్రమణ చేత నిత్యానిత్య విజ్ఞానం కోల్పోతున్నాడు. అంతా నేనే చేస్తున్నానని భావిస్తాడు. ఏదో ప్రపంచాన్నంతా తానే అద్దెకు తీసుకున్నట్టుగా అనుకుంటాడు. इसी प्रकार मन में शांति के बिना कितनी ही विद्याओं के सीखने से प्रयोजन ही क्या। अतः सनत कुमार ने नारद को उपदेश दिया कि मात्र आध्यात्मिक मार्ग में ही, आत्मभाव से ही तुम्हें शांति प्राप्त होगी, अन्य मार्ग से नहीं। आज का मानव राग और द्वेष के वशीभूत होकर ममत्व और अहंकार से युक्त होने के कारण यह विचार नहीं कर पा रहा है कि वह स्वयं किस स्थिति में है और क्या कर रहा है। सबके लिए स्वयं को ही कारण और महान मान रहा है। वह इस भ्रम में है कि मुझसे बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। इस भ्रम के कारण नित्यानित्य का ज्ञान खोता जा रहा है। वह विचार करता है कि सब कुछ स्वयं ही कर रहा है। ऐसा व्यवहार करता है मानो उसने पूरे संसार को किराए पर ले रखा है। ప్రపంచాన్ని నడిపేటువంటిది తాను కాదు. ప్రపంచం యొక్క మంచి చెడ్డలను తీర్చేటువంటి అధికారం తనకు లేదు. ఎవరు దీనికి సృష్టికర్తనో, ఎవరు దీనికి రక్షణకర్తనో, ఎవరు దీనికి యజమానుడో, ఎవరు దీనికి నాథుడో, ఎవరు దీనికి పితనో అతనికి ఈ అధికారం ఉంటుండాలి. పితాసి లోకస్య చరాచరస్య అని చరాచర జగత్తునకుడును నాథుడు ఒక్కడే ఉంటున్నాడు. ఇట్టి సత్యాన్ని మానవుడు గుర్తించాలి. తాత్కాలికమైనటువంటి యొక్క ఆవేశములకు కానీ, తాత్కాలిక సంబంధమైనటువంటి యొక్క క్రోధములకు కానీ మానవుడు బలహీనుడు కారాదు. ఇది తరతరముల నుండి మానవుల్లో అణిగిపోయినటువంటి ఒక బలహీనత. परंतु संसार को चलाने वाला वह नहीं है। संसार की अच्छाई और बुराई का फैसला वह नहीं कर सकता है। जो इस सृष्टि का कर्ता है, जो इसका संरक्षक है, जो इसका स्वामी है, जो इसका नाथ है, जो इसका पिता है, उसे ही इसका अधिकार है। पितासि लोकस्य चराचरस्य, समस्त चराचर जगत का नाथ एक ही है। इस सत्य से मानव को अवगत होना चाहिए। तात्कालिक क्रोध और तात्कालिक आवेश से मानव को दुर्बल नहीं होना चाहिए। पीढ़ियों से यह दुर्बलता उसमें निगूढ़ बनी हुई है। కష్టములు, నష్టములు,
బాధలు, విచారములు మనకు పరీక్షా ఘట్టములు. మన యందు ఉన్నటువంటి ఒక బలహీనత బయటపడడానికి ఇది ఒక కారణములు. ఇలాంటి పరిస్థితులలో నీ ఓపికను, నీ ధైర్యమును, నీ నమ్మకాన్ని నీవు నిలబెట్టుకుంటావా లేదా అనేటువంటి పరీక్షా ఘట్టంగా ఉంటుంటాయి. కనుక కళాశాల పరీక్షల్లో లేక ఇంకే విధమైనటువంటి విద్యా సంస్థల్లోని పరీక్షల్లో మనం పాస్ అయినంత మాత్రం ఉన్న ప్రయోజనం కాదు. కనుకనే చిన్నటి ఉపమానంగా చెబుతూ వచ్చాడు వేమన. చదువులన్నీ నేర్చి చాలా వివేకి అయి మగిడి తన్నెరుగుడు మందమతుడు. ఎంత చదువు చదివి ఏ నీతి ఉన్నను హీనుని గుణంబు మానలేడు. తరచి చదువు తర్కవాదమే గాని పూర్ణ జ్ఞానం ఎప్పుడు పొందలేడు. చదువు చదివి చావంగనేటికి చావు లేని చదువు అలయి అన్నాడు. कष्ट, नष्ट, दुख और चिंताएं हमारे लिए परीक्षा की घड़ियां हैं. हमारी दुर्बलता के व्यक्त होने का यह एक कारण है. इस परीक्षा की घड़ी में यह साबित हो जाता है कि ऐसी परिस्थिति में तुम अपने संयम, धैर्य और विश्वास को कायम रख पाओगे कि नहीं. महाविद्यालय या अन्य किसी शिक्षण संस्थान में उत्तीर्ण होने मात्र से कोई प्रयोजन नहीं है. इसीलिए एक छोटे से छंद में कवि वेमना ने कहा, कई सीख विद्याएं होता एक विवेकी, मंदमति हो नहीं जान पाता स्वयं को. हो कितनी ही पढ़ाई या हो नैतिकता, हीन स्वयं के दुर्गुण को नहीं त्यागता. डटकर खूब पढ़ है पाता तर्क ही, पूर्ण ज्ञान को कदापि वह नहीं पाता. करते करते पढ़ाई है क्यों मरना, पढ़ना हो तो अमर विद्या ही पढ़ना. కనుక చావు లేని చదువు ఏమిటి? అదే ఆత్మ చదువు. దానికి చావు లేదు. పుట్టుక ఉంటే కదా దానికి చావు. కనుక పుట్టుక ఉండినటువంటి ప్రతి పదార్థమునకు కూడాను మార్పు ఉంటుండాలి. ఈ ప్రపంచమంతా కూడాను ఒక ఆకారంతో కూడినటువంటిది. ఆకారమునకు ఏనాడైనా కూడాను భిన్నం కలగక తప్పదు. కనుక ఎట్టి ఆకారము లేనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని మనం లక్ష్యం ఉంచుకున్నప్పుడే దీనికి ఎట్టి మార్పు కూడాను లేనటువంటి యొక్క పరిస్థితిని మనం పొందగలుగుతాం. अतः मृत्यु से परे विद्या क्या है? वही आत्मविद्या है. इसके लिए मृत्यु नहीं है. जन्म होने पर ही मृत्यु होती है ना. इसीलिए जो कुछ पैदा होता है उसके लिए परिवर्तन अवश्य है. यह पूरा संसार एक आकार को लिए हुए है. यह आकार कभी न कभी परिवर्तित होने वाला ही है. अतः बिना किसी आकार के जो आत्म तत्व है उसे लक्ष्य में रखने पर हम एक अपरिवर्तनशील स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं. ఏమీ తెలియనటువంటి ఒక పల్లెటూరు మనిషి రైల్లో ప్రయాణమై ఎక్కడో వెళ్ళడానికి వచ్చాడు. ఏనాడు ఈ యొక్క ప్రయాణికుడు రైలు ఎక్కినటువంటి వాడు కాదు. ఒక పెద్దగా పెట్టెలు కనిపించుకొని వచ్చింది ఒక రైలు. ఇది ఎంత పెద్దది, ఇన్ని పెట్టెలు కనిపించుకొని కన్నులతో చూచుకుంటూ లైన్ పైన వెళ్ళిపోతుండాలని చాలా ఆశ్చర్యపడ్డాడు పాపం. మనిషి కూడాను ఆ రైలు పైన కమ్మీల పైన సరిగా నడచడానికి వీలు కాదే, ఈ జడమైనటువంటిది ఎంత కరెక్ట్ గా నడుచుకుని పోతుండాలని ఆశ్చర్యపడ్డాడు. ఈ రైల్లో ఎక్కడానికి 100 మంది ప్రయాణికులు స్టేషన్ లో కాచుకొని ఉంటున్నారు. వాళ్ళ లగేజీలంతా చూస్తే ఓ పెద్ద పెద్ద లారీలకు తగినట్టు లగేజ్ గా ఉంటుండాలి. रेल द्वारा कहीं जाने के उद्देश्य से एक गंवार स्टेशन आया. वह कभी भी रेल में नहीं सवार हुआ था. इतने में एक इंजन कई डिब्बों को खींचता हुआ आया. उसे देखते ही वह अचरज में पड़ गया कि वाह, यह इतने डिब्बों को खींचता हुआ आंखों से देखते हुए पटरियों पर ऐसे ही चला जा रहा है. उसे अचरज हुआ कि आदमी भी इन पटरियों पर ठीक से नहीं चल सकता है, लेकिन यह कितनी अच्छी तरह से चला जा रहा है. इस रेल में सवार होने के लिए स्टेशन में सैकड़ों लोग इंतजार कर रहे थे. उन लोगों के पास बड़ा भारी भरकम सामान था.
తనలో తాను అనుకుంటున్నాడు, ఇంతమందిని ఎక్కించుకొని ఇంత సామాను అందులో పెట్టుకొని ఎట్లా మోస్తుంది ఇది అని యోచన చేస్తున్నాడు. ఈ ప్రయాణికులు తక్కువ సామానైనా తీసుకొని వచ్చి ఉండకూడదా, పాపం ఈ రైలుకి ఎందుకు ఇంత బాధ పెడుతున్నారు అని ఆలోచన చేసుకున్నాడు. ఇంతమంది లోపల నేను కూడా దానికి ఎందుకు బాధ పెట్టాలని చెప్పని ఆ రైల్లో అందరూ ఎక్కుతుంటే తాను ఎక్కాడు. అందరూ ఎక్కడ సామాన్లు అక్కడ పడేసేశారు. ఎవరి పాటికి వారు సీటు పైన పండుకున్నారు. ఎంత నిర్దయులు ఈ ప్రయాణికులు! ఇంత సామాను దానికి అడ్డగట్టి వారు నిశ్చింతగా నిద్రపోతున్నారని తాను తెచ్చుకున్న సామాను తన తలపైన పెట్టుకొని కూర్చున్నాడు. ఎందుకంటే నా బరువు దానికి ఏమాత్రం ఇవ్వకూడదు అనుకున్నాడు. वह गंवार सोचने लगा कि इतने लोगों और इतने सामान को यह कैसे ढो सकेगा। उसने सोचा कि इन यात्रियों को इतना सामान नहीं लाना था, कम सामान लाना था। इस रेल को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। उसने सोचा कि मुझे इस रेल को कष्ट नहीं देना चाहिए। खैर, सब लोगों के साथ वह भी रेल में सवार हुआ। सभी लोग अपना सामान जहां तहां डालकर सीट पर सोने लगे। गंवार ने सोचा, ये लोग बड़े निर्दयी हैं, अपना सारा सामान इस पर लाद कर आराम से सो रहे हैं। ऐसा विचार कर वह अपना सामान अपने सर पर रखकर बैठ गया। वह सोचने लगा कि मेरे सामान का बोझ इस रेल पर नहीं लादना है। నా సామాను నేనేం వస్తున్నానని భ్రమించాడు పాపం. ఎవరో ప్రక్కన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి హెచ్చరించాడు, ఏమిటయ్యా నీ అవస్థ, నీ సామాను నీ తలపైన పెట్టుకోవటం ఏమిటి, కింద పెట్టకూడదా అన్నాడు. అయ్యో, ఇంత సామాను మోస్తుంటే నా సామాను కూడా దానికి ఎందుకు బరువు పెట్టాలని నేను మోస్తున్నానన్నాడు. పిచ్చివాడా, నిన్ను నీ సామాను అన్నింటినీ మోసేటువంటిది ఈ రైలు, నీ తలపైన పెట్టుకున్నంత మాత్రం ఆ బరువు రైలుకి ఏమాత్రం సంబంధం లేకుండా ఉందా? దయాదాక్షిణ్యం ఉన్నది కానీ వివేకం లేదు పాపం ఆ యొక్క మానవుని యందు. वह इसी भ्रम में था कि अपना सामान वह खुद ढो रहा है। तब बगल में बैठे यात्री ने कहा, अरे भाई, ये क्या माजरा है, अपना सामान सर पर क्यों ढो रहे हो, उसे नीचे रख दो। गंवार ने कहा, बेचारा इतना सामान ढो रहा है, फिर मैं भी अपना सामान इस पर लाद कर इसको क्यों कष्ट दूं। यात्री ने कहा, अरे पगले, तुमको और तुम्हारे सामान को यह रेल ही ढो रहा है। अपने सर पर सामान लादने से क्या इससे रेल का बोझ कम हो जाएगा। यहां इस गंवार में दया तो है, परंतु विवेक बुद्धि नहीं है। అదే విధంగా అర్జున, నీకు అనేక విధమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యములు ఉంటున్నాయి. గొప్ప విద్యావంతుడవే, నిర్ణయ నిగ్రహం గలవాడవే, మహాశక్తిని సాధించినటువంటి వాడవు. దైవత్వాన్ని మాత్రం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నావు. ఈ దైవత్వాన్ని అర్థం చేసుకోలేనంత వరకు కూడాను నీకు ఈ విషాదం తప్పింది కాదు. నీవు ఈ విషాదాన్ని తప్పించుకొని నీ కర్తవ్యాన్ని ఆచరించాలంటే మొట్టమొదట నా యొక్క అనుగ్రహానికి పాత్రుడై నా ఆజ్ఞను శిరసా వహించన్నాడు. దేహము నీవు కాదు, ఇంద్రియాలు నీకు సంబంధించినటువంటివి కాదు. ఇంద్రియాలు దేహముతో కూడినటువంటివి, దేహము కర్మతో చేరినటువంటిది. కర్మ ఫలితమే ఈ దేహము. కర్మను ఆచరించుకున్న దేహం సార్థకం కాదు. श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम में अनेक प्रकार के शक्ति और सामर्थ्य हैं, बहुत विद्यावान हो, इंद्रिय नियंत्रण कर चुके हो, अपार शक्ति प्राप्त कर चुके हो, परंतु दैवत्व को समझ नहीं पा रहे हो। इस दैवत्व को न समझने तक तुम्हारे लिए यह विषाद अनिवार्य ही है। इस विषाद से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना है तो मेरे अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए मेरी आज्ञा का पालन करो। तुम देह नहीं हो, इंद्रिय तुमसे संबंधित नहीं हैं, इंद्रियां देह से जुड़ी हुई हैं, देह कर्म से जुड़ी हुई है, कर्म का परिणाम ही यह देह है। कर्म किए बिना देह सार्थक नहीं होगी। కర్మణ్యేవ అధికారస్య, నీవు ఈ కర్మను ఆచరించడంలోనే నీకు అధికారం ఉంటున్నది. మిగిలినవన్నీ నువ్వు నాకు అర్పితం చేయి. లెమ్ము లెమ్ము ధనుంజయ, విధి బలీయము, న్యాయము గెలుచు, నశించు స్వార్థము, సదాయుగ ధర్మమిదే కొదోయి, కరుగొమ్మిక నూరుగురు బిడ్డల తండ్రికైనా అంత్యమున పిండమిలు దిక్కుగలగరట ప్రారంధమదేమిటో. నా యాజ్ఞను నీవు శిరసా వహిస్తే
ఈ కౌరవుల యొక్క విషయం నేను చూసుకుంటాను. 100 మంది బిడ్డలు ఉండినటువంటి యొక్క ధృతరాష్ట్రునికైనా కట్టగడపటికి ఇంత పిండమిచ్చేటువంటి దిక్కు కూడా లేకుండా పోతారు. కారణం ఏంటనగా ధృతరాష్ట్రుని బిడ్డలు. ధృతం రాష్ట్రం ఇది ధృతరాష్ట్రం, తనది కానటువంటి దాన్ని తనదిగా భావించుకునేటువంటి వాడు ధృతరాష్ట్రం. कर्मण्येवाधिकारस्ते, इस कर्म को करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, अन्य सब कुछ मुझे अर्पित कर दो. उठो उठो धनंजय, विधि अत्यंत शक्तिशाली है, न्याय की ही विजय होगी, स्वार्थ विनष्ट होगा, सदा युग धर्म यही रहा है. 100 पुत्रों वाले को अंत में पिंड प्रदान करने वाला एक भी नहीं रहेगा. यह कैसा प्रारब्ध है. तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो इन कौरवों को मैं संभाल लूंगा. 100 पुत्रों वाले धृतराष्ट्र को अंत में पिंड प्रदान करने के लिए एक भी बचा नहीं रहेगा. कारण क्या है? ये धृतराष्ट्र के पुत्र हैं. धृतम इति राष्ट्रम धृतराष्ट्रम. अपना जो नहीं है उसे अपना मानने वाला ही धृतराष्ट्र है. నీవు కూడా అతనికి సోదరుడుగా తయారవుతున్నావు. దేహము నీవు కానటువంటి వాడు నాది అనేటువంటి దీంతో నువ్వు భ్రమిస్తున్నావు. దేహము కానటువంటి నీవు దేహమును అని భావించుకోవటమే నీవు ధృతరాష్ట్రుని యొక్క దృష్టి అన్నాడు. ఇది అజ్ఞానము. ఈ అజ్ఞానమును దూరం చేసుకుంటే కానీ ఈ జ్ఞానం నిన్నులో ప్రవేశించదు. ఈ ప్రవేశించడానికి నీవు కొంతవరకు నువ్వు విచారణ శక్తి చేయాలి అన్నాడు. జీవుడుండు దేహమందు, హృదయమందు దేవుడుండు. రెండు కూడి ఆటలాడి ఒకరినొకరు వీడుచుంద్రు. బొమ్మలాటలు ఆడించే సూత్రధారి ఒకడు కలడు. మంచి చెడ్డ బొమ్మలుండు, రెండులోనే ఒకటి ఉండు అన్నాడు. तुम भी उसके भाई बनते जा रहे हो. देह तुम नहीं हो, परंतु इस भ्रम में हो कि मैं देह हूं. देह न होते हुए भी तुम्हारा स्वयं को देह मानना ही धृतराष्ट्र की दृष्टि है. यही अज्ञान है. इस अज्ञान को दूर किए बिना ज्ञान तुम में प्रवेश नहीं करेगा. ऐसा प्रवेश करने के लिए तुम्हें कुछ चिंतन करना चाहिए. जीव रहे देह में और हृदय में दैव, दोनों मिल खेलते और परस्पर छोड़े, है एक इन पुतलियों को नचाने वाला, भली बुरी हैं पुतलियां एक ही में दोनों. కనుక జీవుడుండు దేహమందు, హృదయమందు దేవుడుండు. ఈ రెండు కూడా ఒక చోటనే ఉంటున్నాయి. కనుక ఈ దేహాన్ని నీవు ఆధారంగా చేసుకుని నువ్వు వారిని అనుభవిస్తున్నావే కానీ దేహమే ఆధారం లేకపోతే వాళ్ళు సర్వాత్మక భావంతో ఉంటారు. కనుక దేహ భ్రాంతిని దూరం చేసి జీవ బ్రహ్మ ఐక్యానుసంధానములో నిత్యానందమును అనుభవించమన్నాడు. బ్రహ్మానందములో చేరమన్నాడు. ద్వైతానందాన్ని అర్థం చేసుకోమన్నాడు. अतः देह में जीव है और हृदय में ईश्वर. इस प्रकार दोनों एक ही जगह हैं. इस देह को आधार बनाकर तुम उस ईश्वरीय तत्व का अनुभव प्राप्त कर रहे हो. यदि यह देह ही नहीं होती तो वह सर्वात्म भावना में ही रहती. अतः देह संबंधी भ्रम को दूर कर जीव ब्रह्मैक्य अनुसंधान में नित्यानंद को प्राप्त करो. उन्होंने ब्रह्मानंद में विलीन हो अद्वैतानंद को समझने को कहा. ఈ విధంగా బోధించి కట్టగడపటికి అతనికి ఒక విధమైనటువంటి స్థితప్రజ్ఞ దృష్టిని అందించాడు. స్థితప్రజ్ఞలో ఉండినటువంటి ప్రధాన లక్షణాలు ఏకాత్మ భావమే. ఇంద్రియాలకు ఏమాత్రం కూడా వశము కాక సమాధి చిత్తుడై సుఖ దుఃఖములను, మానాభిమానములను, నిందాస్థితులను ఒక్కటిగా భావించుకునేటువంటిది. ఇవన్నీ కూడా భగవత్ విభూతులుగా విశ్వసించేటువంటిది. అట్టివాడే నిజమైన స్థితప్రజ్ఞుడు. ఇటువంటి స్థితప్రజ్ఞుడై నా ఆజ్ఞను నీవు శిరసావహించమన్నాడు. इस प्रकार उपदेश देकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ दृष्टि प्रदान की. स्थित प्रज्ञ में निहित प्रधान लक्षण एकात्म भावना ही है. इंद्रियों के वशीभूत न होते हुए समाधि की स्थिति को प्राप्त कर सुख और दुख, मान और सम्मान तथा निंदा और प्रशंसा को समान मानने वाली दृष्टि ही स्थित प्रज्ञ की है.
इन सभी को ईश्वरीय विभूति मानने वाली ही है। ऐसा ही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। ऐसा स्थित प्रज्ञ होकर मेरी आज्ञा का पालन करो, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। उपसंहार। भगवत गीता की प्रवचन श्रृंखला के इस अंतिम प्रवचन में भगवान बाबा ने विशेषतः श्री कृष्ण और अर्जुन के माध्यम से हमें उपदेश दिया कि भक्त का प्रथम कर्तव्य ईश्वर की आज्ञा का अक्षरशः पालन करना ही है। हमें कदापि भूलना नहीं चाहिए कि यह आदेश श्री कृष्ण के संदर्भ में मात्र अर्जुन के लिए ही है, लेकिन स्वामी के संदर्भ में हम सबके लिए भी है। स्वामी ने देह, कर्म, हृदय की विशुद्धता के माध्यम से जिस निष्काम कर्म की ओर संकेत किया है, वह निस्संदेह हम सब के लिए निर्धारित सेवा का मार्ग ही है। अतः हमें स्वयं को इन गीता प्रवचनों के श्रवण तक ही सीमित न रखते हुए इन्हें पूरी श्रद्धा के साथ जीवन में अपनाने का निष्काम भावना के साथ प्रयास करना चाहिए, जो प्रत्येक भक्त के जीवन का अंतिम उत्स है। स्वामी से सविनम्र प्रार्थना है कि वे हम सबको इस पथ पर आगे बढ़ने की शक्ति और संयम प्रदान करें। अस्तु। अभी आपने भगवान बाबा द्वारा श्रीमद् भगवत गीता पर दिनांक 16 सितंबर 1984 को दिया गया प्रवचन सुना।